नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे तमाम बड़ी और खास खबरों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात प्रतिनिधि मंडल अमेरिका दौरा पूरा करने के बाद कनाडा पहुंचे। टोरंटो एयरपोर्ट पर गुजराती समुदाय और कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। फ्रेंड्स ऑफ गुजरात कनाडा के अभिनंदन समारोह में भूपेंद्र पटेल ने कहा कि जहां भी गुजराती बसे हैं, वहां गुजरात जैसा माहौल बनाना उनकी खास पहचान है। उन्होंने गुजरात को देश का ग्रोथ इंजन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री ने कनाडा में बसे गुजराती उद्यमियों से गुजरात में निवेश करने और आगामी वाइब्रेंट समिट 2027 में शामिल होने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव एम.के. दास, अपर मुख्य सचिव टी. नटराजन, ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉक्टर विक्रांत पांडे सहित गुजरात प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और फ्रेंड्स ऑफ गुजरात कनाडा के सदस्य मौजूद रहे। गुजरात गांधीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश शाह की रिपोर्ट। गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सार्वजनिक सेवा के लिए 500 नई जनरक्षक 112 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य मंत्री कमलेश पटेल ने बताया कि आज से 500 नई पुलिस वैन को जनसेवा में लगाया गया है। ये वाहन आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों तक पुलिस सहायता तेजी से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन नई वैन के शामिल होने के बाद गुजरात में कुल 1000 जनरक्षक 112 वाहन 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के लिए कार्यरत रहेंगे। अंतर्गत आज रोज गुजरात राज्यना यशस्वी અને જુજારુ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી માનનીય હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબના વરદ હસ્તે 500 વાહનોનું ગુજરાત ગૃહ વિભાગને ગુજરાત પોલીસને 112 જનરક્ષક દળને એનાયત કરવામાં આવ્યા। આ શુભ પ્રસંગે ગુજરાતની 7 કરોડ જનતાની સુખાકારી, સુખ, શાંતિ અને સુરક્ષાની ગેરંટી ગુજરાત પોલીસે આપી છે અને ગુજરાત પોલીસ અવ્વલ છે કે ગુજરાતમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષા અને 112 દ્વારા પીડિત સુધી પહોંચવાનો જે સમય છે એ સમય એકદમ ઓછો કરવાના પ્રયત્ન છે અને હવે કોઈ પણ જગ્યાએ 112 ડાયલ કરવાથી 10 મિનિટમાં તમને રક્ષા કવચ મળે એવી આજથી ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીના વરદ હસ્તે આ 500 જનરક્ષક વાહનોના લોકાર્પણ પ્રસંગને ગુજરાતની જનતાને આ 500 વાહનો દ્વારા સુરક્ષા અને શાંતિની ગેરંટી આપવામાં આવી। અસ્તુ ભારત માતા की वंदे मातरम, जय जय गरीब। गुजरात गांधीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। अहमदाबाद में कॉरपोरेशन के नाम पर दुकानें तोड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मेयर हितेश बारोट ने साफ किया कि दुकानें तोड़ने की कार्रवाई अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नहीं की। मामले में राजपूत सिक्योरिटी एजेंसी का नाम सामने आया है। नरोदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मेयर ने कहा कि नगर निगम के नाम का गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बुलाओ उसको, सब लोगों को बुलाओ, बाकी तुम लोगों को जाने नहीं देंगे। पहला पेट्रोल पंप में पाछड़े आग लगाई थी, आपको शेड गाड़ी में आगे पेट्रोल पंप में वो कहां गए? चलो हमको लेके जाओ, पुलिस थाने गए अभी चौकी। पहला भी मार खाई गयो, पेट्रोल पंप वाला जोड़े थी मार का तो पाछड़ आग लगाई क्या છે જે તે ગઈકાલે સાંજે ખ્યાલ આવ્યો કોર્પોરેશનના અધિકારી દ્વારા એની માહિતી તાત્કાલિક અમારા ડીએમ સ્થળ વિઝિટ કરી અને એક્સેસ અધિકારી સ્થળ વિઝિટ કરવાથી એક્સેસ અધિકારીએ કીધેલું છે કે આ અમે કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં નથી આવ્યું અને કોર્પોરેશનના ખ્યાલ આવતા કે માણસે કોર્પોરેશનનું નામ બોલ્યું છે તે નામના આધારે પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અને પોલીસ ફરિયાદના આધારે કોઈ પણ એજન્સી હશે અને એજન્સી કોર્પોરેશનમાં કામ કરતી છે તો એની સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद ग्रामीण के सानंद जीआईडीसी पुलिस ने 23 अगस्त को सानंद वीर मगाम हाईवे पर वीरपुर पाटिया के पास विदेशी शराब से भरा कंटेनर जब्त किया। पुलिस ने करीब 1200 पेटियों में रखी 32,392 शराब की बोतलें बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.11 करोड़ रुपए है। ट्रक कंटेनर समेत कुल 1.36 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया। पुलिस ने कंटेनर चालक कर्ताराम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं सुरेंद्र यादव, मेहरा राम, मानाराम, देवेंद्र उर्फ देंदु भारत बोरचिया,
नागराज खाचर और देवायत खरतानी को वांटेड घोषित कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। अमदावाद ग्राम्य जिल्लाना साणंद डिविजनना साणंद GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે IG રાઘવેન્દ્ર વત્સર અને SP ઓમપ્રકાશ જાટ સરની સૂચનાથી તમામ પોલીસ જે છે એ પ્રોહિબિશનનો કેસ શોધી કાઢવા માટે ફિલ્ડમાં એક્ટિવ હતી। તે દરમિયાન સાણંદ GIDC પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ હરપાલસિંહ અને ઇન્દ્રજીતસિંહ બંનેને બાતમી મળેલ કે રાજસ્થાન પાસિંગનું એક કન્ટેનર જે છે એ વિદેશી દારૂ IMFLનો જથ્થો ભરીને સાણંદ વિરમગામ હાઈવે પરથી પસાર થનાર છે। આ બાતમી મળતાની સાથે સાણંદ GIDC પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર AM દેસાઈ અને તેમની ટીમ દ્વારા તે કન્ટેનર જે છે તેને સાણંદ GIDCની હદમાં વીરપુરા ગામના પાટિયા પાસે ઇન્ટરસેપ્ટ કરવામાં આવેલ અને તેને પંચો રૂબરૂ ચેક કરતા તેમાં IMFLનો જથ્થો મળી આવેલ હતો। આ જે કન્ટેનર જે છે એ રાજસ્થાન પાસિંગનું છે અને તેમાં આશરે 1200 પેટી મુદ્દામાલ મળી આવેલ જે છે અને આ જે મુદ્દામાલ છે તેની કુલ કિંમત આશરે 1,11,00,000 થાય છે। કન્ટેનર જે આરોપી છે ડ્રાઈવર એ કરતારામ એ બારમેર રાજસ્થાનનો રહેવાસી છે અને આ જે મુદ્દામાલ છે તેને માનસા પંજાબથી ભરીને ત્યારબાદ હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાંથી પસાર થઈ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરેલ હતો અને ત્યારબાદ સાણંદ વિરમગામ હાઈવે પરથી તેને પકડવામાં આવેલ છે। આ કન્ટેનર સાથે એક આરોપી ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને અન્ય માલ સપ્લાય કરનાર કન્ટેનરના માલિક જે રિસીવર હતા તે અને ત્યારબાદ જેમણે આ સમગ્ર મુદ્દામાલ મોકલેલ છે એ કુલ 5 આરોપી છે તે વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવેલ છે। આ સમગ્ર મુદ્દામાલની IMFL અને વાહન, મોબાઈલ ફોન અને રોકડ સાથે 1,36,00,000નો મુદ્દામાલ સાણંદ GIDC પોલીસે ઝડપીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। અત્યારે જે પોલીસે ડ્રાઈવર આરોપી છે કરતારામ જે બારમેર રાજસ્થાનથી બિલોંગ કરે છે તેને ઝડપીને આગળ કુલ 6 આરોપીઓના નામ ખોલેલ છે, જેમાં માલ સપ્લાય કરનાર સુરેન્દ્ર યાદવ છે અને ત્યારબાદ અહીંયા ગુજરાતમાં જેમણે માલ મંગાવેલ હતો તે સુરેન્દ્રનગરના 3 રિસીવર્સ છે જેમને માલ પહોંચાડવાનો હતો। આ સાથે ડ્રાઈવર કરતારામ જે છે તેને પોલીસે કસ્ટડીમાં લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરવા માટે તેના રિમાન્ડની માંગણી કરતા નામદાર કોર્ટે તેના 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરેલ છે, જેથી આ સમગ્ર મુદ્દામાલ એ ક્યાં જગ્યાએથી થઈને લઈને આવ્યો છે અને આ સાથે ક્યાં જવાનો હતો, આ સાથે જ તેના જે બારકોડ સ્ટીકર છે તેની સાથે ટેમ્પરિંગ કરવામાં આવેલું છે, તેમાં પુરાવાના નાશની કલમ પણ ઉમેરવામાં આવેલી છે। તે સમગ્ર તપાસ તેના રિમાન્ડ દરમિયાન કરવામાં આવશે। આજે પંજાબ માનસાથી તેણે વિદેશી દારૂનો જથ્થો મેળવેલ છે, ત્યારબાદ હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર થઈને ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરેલ છે અને ગુજરાતના સાઉથના ડિસ્ટ્રિક્ટ થઈને એ સાણંદ વિરમગામ હાઈવે પર આવનાર છે તેવી બાતમી મળેલ હતી અને અહીંયાથી આગળ તે સુરેન્દ્રનગર જવામાં હતો। અત્યાર સુધીની તપાસ દરમિયાન ડ્રાઈવર પાસે અન્ય કોઈ આને સંલગ્ન દસ્તાવેજ હોય તેવું મળી આવેલ નથી, પરંતુ વિગતવારની તપાસ માટે ડ્રાઈવરના રિમાન્ડ લેતા તેના 7 દિવસના રિમાન્ડ મળેલ છે, જેની સમગ્ર તપાસ આગળ હાથ ધરવામાં છે। પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગરના સુદામડાના 3 આરોપીઓના નામ ખુલવા પામેલ છે અને અગાઉ તેમના પર ગુના હતા કે કેમ આ ડ્રાઈવર જે છે પહેલી વાર જ ગુજરાત આવેલ છે કે અગાઉ પણ ક્યારે આવેલ છે, આ સમગ્ર તપાસ ચાલી રહી છે અને રિમાન્ડ दरमियान તેની તપાસ કરવામાં આવશે। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।